أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العظيم. السلام علیکم. باغ جنت کے پھولوں سے بہتر مجھ کو پیارا ہے خار مدینہ، مجھ کو پیارا ہے خار مدینہ. باغ جنت کے پھولوں سے بہتر مجھ کو پیارا ہے خار مدینہ، مجھ کو پیارا ہے خار مدینہ. کہ باغ جنت کے پھولوں سے بہتر مجھ کو پیارا ہے خار مدینہ، مجھ کو پیارا ہے خار مدینہ. جس جگہ بادب ہے فرشتے، جس جگہ بادب ہے فرشتے، اللہ اللہ پکار مدینہ، اللہ اللہ پکار مدینہ. ایسا بات بھی بات جانا، ہاتھ پائے نبی لیتے آنا، ہاتھ پائے نبی لیتے آنا. اس کو آنکھوں میں اپنے بسا کر، اس کو آنکھوں میں اپنے بسا کر دیکھ لوں گا بہار مدینہ، دیکھ لوں گا بہار مدینہ. جس جگہ بادب ہے فرشتے، اللہ اللہ پکار مدینہ. کہ عرش کرسی کی چاہت نہیں ہے، حور غلما کی حاجت نہیں ہے، حور غلما کی حاجت نہیں ہے. جسم دل اور جسم دل اور جسم دل اور کہ عرش کرسی کی چاہت نہیں ہے، حور غلما کی حاجت نہیں ہے، حور غلما کی حاجت نہیں ہے. ڈھونڈتی
हमारी निगाहें रोज सब रहे गुजारे मदीना, रोज सब रहे गुजारे मदीना। कि मुझ जिस जगह बाजब है फरिश्ते, अल्लाह अल्लाह पुकारे मदीना, अल्लाह अल्लाह पुकारे मदीना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। اللهم طهر قلبي أنزل إثناء بنور معرفتك، اللهم طهر قلبي من النفاق وعملي من الرياء لسان من الكذب فيعلم فإن طاعون وما في الصدور۔ اے اللہ ہمارے سامع کو قبول فرما، اے اللہ ہمارے نیت کو درست فرما دیجیے، اے اللہ اپنے کرم سے اللہ، اے اللہ چھوٹا سا مجمع ہے اللہ، تو اپنے کرم سے کباب رحمت کے نظر سے دیکھیں کہ ہمارا دل بن جائے گی، اے اللہ ہم کو دین کے لیے قبول فرما دیجیے، اے اللہ اے کریم مولا 313 تھے، اے اللہ تو اپنے کرم سے اللہ کو قبول فرما لیا، اس طرح ہم کو بھی اللہ دین کے لیے کونے کونے سے قبول فرما لیجیے، اے اللہ سننے والا محتاج، کہنے والا محتاج، اے اللہ تو محتاج نہیں، اللہ ہمارے دل کو بدل دیجیے، اے اللہ ہمارے دل کو بدل دیجیے، تیرے پر بلا دیجیے، اے اللہ جو کہنے کا اللہ جو بڑوں سے سلام صحیح سے کہنے والا بنا دیجیے، تو اپنے دل میں اللہ میرے دل میں لکھا کر اللہ اپنے کرم سے اللہ میرے دل میں کچھ نہیں ہے اللہ اپنے کرم سے اللہ، اے اللہ میری نظام فرما دیجیے، زبان کو کھول دیجیے، اللہ دل کو کھول دیجیے، اللہ بیمار ہو اللہ کو اپنے کرم سے شفا دے دیجیے، اللہ سب کو اللہ ہمارے تمام کو اللہ آئے ہیں اللہ سب کو قبول فرما، اللہ قیامت تک اللہ اللہ اس مجلس میں جاری صحیح فرما، جل اللہ علیہ وسلم، سبحان ربی رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتہ الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ پاک کا بڑا احسان کرو، اللہ پاک کی اس بابرکت مجلس میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہفتے میں ایک بار دین کا بات سننے میں توفیق ملتا ہے، بہت جگہ سنتے ہیں لیکن کھانے مجلس میں الگ سے مناظرہ رہتا ہے، اس لیے ہم سب بڑے فرماتے ہیں آدمی کتنا بھی عبادت کر لے اس جگہ پر نہیں پہنچ سکتا، لیکن کوئی آدمی گنہگار کا اللہ سے توبہ کر کے اپنا گناہ کو بچا دیتا ہے اور اپنے توبے کو بار بار توبہ کر کے اور اپنے گناہ کو چھوڑ دیتا ہے، اس جگہ پہنچ جاتا ہے۔ بتاتے ہیں کہ سب سے بڑا دولت ہے تقوی کا، تقوی سے اس کو بتاتے ہیں گناہ سے بچنے کو تقوی کہتے ہیں، گناہ سے ہر چیز جو ہے۔ ایک بار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک بولے کہ ایک عورت ہے تو نمازی ہے، روزہ رکھتی ہے، ہمیشہ ہر چیز کرتی ہے، لیکن بہت دیندار ہے، سب کچھ ہے، لیکن اس کے زبان سے سب کو تکلیف دیتی ہے۔ اور ایک عورت ہے اس کی زبان سے کسی کو تکلیف نہیں دیتی، لیکن وہ فرض نماز پڑھتی ہے، ابھی کوئی اپنی عبادت نہیں کرتی ہے۔ یہ دونوں عورتوں میں کون اچھا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت اپنی زبان سے کسی کو تکلیف نہیں دیتی، صرف حاضر بات کرتی ہے، کوئی نفی نہیں کرتی، کوئی جنت کو جائے گی، دوسری جو ہے وہ اس سے بہتر نہیں ہے۔ اس لیے کہ ہم کتنا بھی عبادت کر لیں، آدمی بولتے ہیں تصویر بہت پڑھتے ہیں، لیکن ہمارا جو ہے بتاتے ہیں کہ گاڑی پنکچر ہے، آپ کتنا ہوا دے دیجیے، جتنا بھی ہوا دے گا لیکیج نکل جائے گا، ہوا ختم ہو جائے گا، لیکن پنکچر ٹھیک ہے، گاڑی ٹھیک ہے، تھوڑا ہوا ہے، لیکن وہ مقصد تک پہنچا دے گا، وہاں تک منزل تک پہنچا دے گا۔ کب پورا زیادہ ہوا دے کے چلیں گے لیکن لیکیج ہے، وہاں تک پہنچا نہیں سکے گا۔ اسی طریقے بات ہے، ہم تھوڑا بھی عبادت کریں، لیکن حضرت حکیم اختر صاحب فرماتے ہیں کہ آپ عبادت بھی کریں اپنے شہر سے پوچھ کے کریں جگر جو، لیکن یاد رکھیں وہ عبادت جو نفلی ہے، فرض کا ہے، کسی کو پوچھنا ضروری نہیں، نہ شہر سے پوچھنا ہے، وہ آپ کے اوپر فرض ہے، اس کو جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتا دی ہیں وہ وظیفہ پوچھنا ضروری نہیں،
सुनना, जो आयत कुर्सी हर फर्ज नमाज के बाद पढ़ना है वो पूछना जरूरी है। जो हदीस अल्लाह के रसूल बता रहे हैं वो सबके लिए इजाजत है। जो ज्यादा एक्स्ट्रा जो तर्जीह पढ़ते हैं, जो जिक्र करते हैं, अपने ट्रैक को पूछना कंपल्सरी है। इसलिए बाज दफा जो है जिक्र करते करते सर में तो तार न छिड़ जाता है। एक बार का वाक्य है, एक आदमी बेगर से इसके मैंने क्या कि यूट्यूब में देख लिए और है दुआ, या लतीफु बिल खल्क़िही या अलीमु बिल खल्क़ि या खबीरु बिल खल्क़ि उतुब बि या लतीफु या अलीमु या खबीर, ये आयत है। और उन्होंने बुजुर्ग का बयान सुन लिए, तो बयान तो यूट्यूब का बयान है, सुनते सबके लिए होता है, और सुन के पढ़ना शुरू कर दिया। कब पढ़ना शुरू करिए, इतना पढ़े इतना पढ़े इतना पढ़िए, तो ऐसा क्या हुआ कि अब उनके सामने जिन्नात सब नजर ना आने लगी। तो बेचारे कहते बालीसी के आदमी वो सऊदी में रहते थे, और उनके सब जिन्नात तो नजर आने लगे। वो कहते मैं बैतुल चला जाता हूँ, वो कोने में तो बैठा है, वो हाथ तो बैठा यहाँ तो बैठा, वो बैतुल चले कहे कैसे बोलिए। अल्लाह ताला आयत ऐसा है, आंख का जो पिछला आंख रहता है ना वो भी खुल जाता है। मालिक को सब बताते थे जिन्नात देखेगा, कैसा देखिए पेचे का आंख लेके आगा, तो उसके बाद जो है आगे बोले बिल्ली का आंख देगा, बोले बिल्ली उसको ला के इसको दोनों को सुखा देगा, उसके बाद पीस देगा, पीसने के बाद उसको सुरमे कर लगा, तो जिन्नात मालूम पड़ेगा। एक्चुअली मैं किताब में देखा, जो जादू तो नहीं है किताब में, उसमें भी लिखा है कल जिन्नात को देखना है तो ऐसा करके देख लो। एक बार क्या हुआ देवबंद में मेरे उस्ताद है जिसमें हाशमी साहब, तो उन्होंने किताब छापे थे, तो इसमें लिखा था कि इसको आयत को पढ़ोगे तो सबको जिन्नात मालूम पड़ेगी। सब आदमी इंग्लिश वाली दुनिया में सब आदमी किताब ले लिए, सब अमल लेके जिन्नात को देखने का बहुत फिक्र है आदमी सबको, लेकिन अल्लाह को पहचानने का फिक्र होता है नहीं। हम चाहते हैं कि हम दुनिया में नाम कमा दे, अल्लाह को भूल जाए। अल्लाह ताला जो है, क्या कोई आदमी अल्लाह को पहचान लेगा? आपको कुछ नहीं, आप याद रखिए कितना भी इबादत कर ले, याद रखिए सुकून जो है अल्लाह की इन्हीं इबादत में, अल्लाह की इबादत में। याद रखिए कभी कोई बर्तन होता है ना, बर्तन, इसलिए मैं सब बड़ों में नकल करता हूँ, बर्तन जब काला बर्तन है, दूध वाला आपको दूध नहीं देता, आप लेके जाएंगे दूध वाला क्या नहीं दे, धो के लेकर आओ, इसलिए कब दूध डालोगे काला हो जाएगा। अल्लाह का मोहब्बत उसके दिल में नहीं आता तब तक उसका दिल खाली ना रहे। अल्लाह का जो तजल्ली, अल्लाह का जो मारिफत, अल्लाह का नूर जो है उसके दिल में आता है, उसने दिल खाली करना पड़ेगा सबके तरफ से। इसलिए अल्लाह वाले ला इलाहा इल्लल्लाह करके दिल से हर चीज को खत्म करते हैं, जिक्र जहीर करके सब चीज खत्म करते हैं। अल्लाह वाले उसी लगे रहते हैं कि सबका दिल अच्छा हो जाए। एक बार का वाक्य है, एक आदमी जो है सैक के पास गया, नौजवान गया, बोला कि हजरत नीचे बदनिगाही होता है, मैंने औरतों का गुनाह करने छोड़ के रह सकता है, कोई औरत जाती है, कोई लड़की आती है, मैं देखता हूँ ये जमा बर्दाश्त होता है। हजरत बोला ठीक है, उसको छोड़ दी। बोले ठीक है आओ, तुम क्या अपने से करते हो, क्या कैसा करते हो? कहते नहीं मैं तो नीचे छूटता नहीं, मैं अपने से बर्दाश्त कर सकता हूँ, मैं कितना भी चाहता हो सकता है। हजरत बोले ठीक है कि सुबह आया और हजरत बोले ये जो है मैं छोड़ सकता हूँ, एक दूध दिए, बोले कि एक गिलास एक दूध डालो, 1 गिलास दूध डाले तो फुल हो गया। अरे सही होते, वो बोले तुम जाके वो बुजुर्ग को दे देना दूध। वो बोला हाँ, तो खुशी आया दूध लेके, तो वहाँ बुजुर्ग को, ये बुजुर्ग दिया वो बुजुर्ग को देने के लिए दूध डाले गया पूरा फुल। तो बोले गया ये दूध जो है एक टुप्पा भी नीचे गिरेगा नहीं, एक टुप्पा नीचे गिरेगा नहीं। एक खादिम को लगा दिए, वो बोले खादिम को तो साइड पर रहना, जूता में वाले जूता, एक टुप्पा जब दूध गिरेगा उसके जूते से तो सर छलनी कर देना। वो घबरा गया, बात है देखिए क्या क्या बिस्मिल्लाह के साथ पकड़ेगा, वो दूध पकड़ेगा बिस्मिल्लाह तो कैसे तो आस्ते से पकड़ता है, अगर तो एक टुप्पा गिर जाए तो चप्पल में मार लगेगा। वो आहिस्ते से पकड़ा, आगे वो चल के जा रहा जो से, तो ऐसे आस्ते 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 करके बहुत मुश्किल से वो बुजुर्ग तक पहुंचा। बोले कि हजरत ये है दूल्हा, बोलिए पीली दुआ पड़ी है, अल्लाह पढ़ के दूध के लिए ये तो दिल इत्मीनान हो गया, चलो पहुंचा दिया।
پہنچ کے آ گیا. آنے کے بعد حضرت بولے کہ کچھ جو سائڈ میں خادم تھا وہ کہیں پر دیکھو کہیں پر بد نگاہی کیا تھا کیا؟ کہ نہیں حضرت کی کیا تھا. اس پوچھے تھے کہیں بد نگاہی کیا تھا؟ کہتے حضرت کیسے بد نگاہی کروں گا؟ ادھر دھوپ چلے گا ادھر سے دھپڑ مارے گا. بولے کہ دیکھ تو اپنے چاہنے سے سب کم اللہ تعالیٰ تجھے گناہ کرتا رہتا ہے. تو مجھے بولے تجھے گناہ کرتا رہتا ہے اللہ تجھے دیکھتا بھی کیا؟ تجھے پتا نہیں کہ اللہ کا مال ادھر گرے گا تو احساس ہوتا نہیں. اس لیے کہ ہم کو کوئی آدمی چوری کرتا ہے نا اسے مال لگائے رہتے ہیں. چوری کرتے ہیں اسے کیمرہ لگاتے ہیں آج چوری ہوتا ہے ادھر نہیں کیمرہ دیکھتا ہے. اسی طریقے سے ہم گناہ کرتے رہتے ہیں. اللہ کا کیمرہ لگا ہوا ہے. قیامت کے دن ہم کو کھڑا ہو کے وہ اللہ کے کیمرے کے سامنے کھڑا ہونا پڑے گا. اس لیے ہماری یاد رکھے ہم کو اسلام میں مکمل چلنا ہے. یاد رکھے سب کہیں ہم غفلت والی زندگی چھوڑ دیں. ہم بہت غفلت غافل ہیں. یاد رکھے آپ سوچیں کہ ہمارے دائیں طرف فرشتے ہیں بائیں طرف بھی ایک فرشتے ہیں کہ ہمیشہ ہمارے ساتھ رہتے ہیں دائیں اور بائیں کے. ہم اسے بھول گئے. ہم دنیا میں لگے رہتے ہیں کہ کیمرہ دیکھتا ہے دنیا والا ہم کو کوئی پکڑ لے گا. لیکن اللہ تعالیٰ کیمرہ لگا کے رکھا ہے ہمیشہ کے لیے. اس لیے ہم کو ڈرنا ہے اللہ کے خوف سے ڈرنا ہے اللہ کے حکم میں چلنا ہے. یاد رکھے اللہ اتنا بڑا پاک ہے کتنا کا بھی گنہ گار ہو جائے لیکن اس کو معاف کر دیتا ہے. لیکن ہم کو چاہیے بتاتے ہیں کہ آج دور میں اللہ کے ولی بننا بہت آسان ہے. اللہ والے بتاتے ہیں لیکن ہم کرتے نہیں. اس لیے کہ ہمارا دعا قبول اس لیے نہیں ہوتا ہم گناہ کرتے رہتے ہیں. تب سب سے بڑا گناہ دعا اس لیے قبول ہوتا نہیں حرام کھاتے ہیں. جو آدمی تو حرام کھائے گا اس کا دعا قبول نہیں ہوگا. آپ جتنا بھی دعا کر لیجیے آپ کا دعا قبول ہو گیا. نمبر تو ٹخنوں کے نیچے کپڑا پہننے والے کا دعا قبول ہوتا نہیں. چھوٹا چھوٹا چیز ہم تک احساس کریں گے دعا کیوں قبول ہوتا نہیں. آدمی ہم تو روز دعا کرتے رہتے ہیں ان کا دعا قبول ہوتا نہیں. ٹخنوں کے نیچے کپڑا پہننے والے کا دعا قبول ہوتا نہیں. باپوں میں نافرمان اس کا دعا قبول ہوتا نہیں. ہم اپنے باپوں میں اتنا نافرمانی نہیں کرتے. آپ جو ہے سود کھانے والے کا دعا قبول ہوتا نہیں. اس کے بعد شرابیوں کا دعا قبول ہوتا نہیں. اور جو ہے رشتہ ناتا توڑنے والے کا دعا قبول ہوتا نہیں. ہم باہر چھوٹا چھوٹا چیز میں رشتہ توڑ دیتے ہیں. چھوٹا چھوٹا بھائی بہن کا رشتہ توڑ دیتے ہیں. چھوٹا چھوٹا چیز میں سب رشتہ توڑ دیتے ہیں. اس میں بھی دعا قبول ہوتا نہیں. اس لیے یہ حدیث و قرآن سے ہے ہم کو اس میں چلنا چاہیے. دعا اس لیے قبول ہوتا نہیں حرام سے بچیں گے. یاد رکھیے آج بہت یہ ہے کہ حرام ہر چیز جگہ حرام ہے. آپ گورنمنٹ ایسا چیز کر دیا آپ ہمیشہ حرام کھاتے رہیے. آپ یہ اسکیم میں لون لے لیجیے اس کا حرام کھائیے. اس اسکیم سے اس کا لون لیجیے اس کا کھائیے. آپ جانتے ہیں اس وقت جو ہے اب اتنے بڑے فتنے میں ہم کو گھیرے ہوئے ہیں. کیا ہوا کہ حج کمیٹی کا جو معاملہ ہے ہمارا کوٹا تھا 1,75,000 کس کا ہمارے انڈیا کا. انڈیا والے جو ٹور والے تھے انہوں نے پیسہ سب کو دے دیا کہ جو دے دیا گورنمنٹ کو کہ وہ تو حج کمیٹی کے تھرو سے جاتا نا جو بڑے بڑے یہ جاتے ہیں حج کمیٹی کے وہاں سے ٹور والے کا یہ پیسہ گورنمنٹ کے تھرو سے جاتا ہے. انہوں نے ان کے وقت کے مطابق سب کا پیسہ جمع کر دیا. لیکن ان کا جو ہے ان کا پلاننگ اللہ جانے. ایک ہم سے جانتے ہو 52,000 حاجیوں کو رد کر دیا گیا ہے. 52,000 حاجی کتنے اللہ والے کتنے بلے یہ تھے جو ٹور کے تھے سب کو بند کر دیا گیا. سعودی گورنمنٹ کو وہ سعودی گورنمنٹ کو جو وقت پیسہ دینا تھا پیسہ ان کو دیے نہیں. لیکن پیسہ ان کو دے دیا گیا ہے جو ٹور والے ان کو حکومت کو پیسہ دے دیے ہیں لیکن وہ اس کے وقت کے ساتھ دیا نہیں. اس لیے ان کا خبر چلا ہے کیسا بھی جب یہ سب جا کے دعا کریں گے تو دعا کو لگ جائے گا حج میں اس وقت اس کے لیے بند کر دیتے ہیں. اور اس کے بعد جو ہے وہ اس کا ٹائم دیا تھا 3 دن پیسے ڈال دو ان کا مہینہ کا کام بند ہو جائے گا. بند کر دیا سعودی گورنمنٹ کو ٹرائی کرتے ہیں کسی سننے والا نہیں. پھر ان کی جگہ پیسہ تھامے اس کے بعد 10,000 آدمی کو اشتہار دیا ان کے جو منسٹر ہے. لیکن ان کے بھول سے حاجی 52,000 آدمی سے 44,000 میں 42,000 آدمی جو ہے حج کے لیے بند ہو گئے جا سکیں گے نہیں. اس لیے ان کے بھول کے پیچھے لیکن ان کے سب پیسہ ڈپوزٹ کر دیے تھے. لیکن کیا بھول ہے اس لیے بتاتے ہیں ان کے چاہتے نہیں کہ مسلمان آگے بڑھ جائیں. اسی لیے چاہتے ہیں ہر چیز میں حرام کھاؤ. اب یاد رکھیے کوئی آدمی کے پاس پیسہ ہے وہ ابھی گاڑی خریدنا چاہتا ہے لیکن حکومت ایسا کر دیا ہے آپ کیش سے گاڑی نہیں خرید سکتے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جس کے پاس پیسہ ہے اتنی جس کے پاس مفتی کرام سے پوچھا ہوں کہ جس کے پاس پیسہ اتنی ہے
मैंने जैसा 10 लाख का गाड़ी है, 10 लाख है, लेकिन वो तो गवर्नमेंट के हुक्म से ले सकता नहीं, उसके लिए ये करना पड़ता है, किस्ती लेना पड़ता है, वो ले सकता है। लेकिन जिसके पास नहीं है वो जबरदस्ती मन जो चाहते हैं, मैं क्या कहते हैं, खुशी से मैंने कहते नहीं सब चाहते हम भी करेंगे, वो उसका लिए मसला अलग है। लेकिन उसके पास है, लेकिन मजबूर जब लेगा तो उसको टैक्स में फंसा देंगे, वो क्या करेगा, लेना पड़ेगा उसके लिए, लेकिन क्या करेगा, वो तो लेगा ना मुझे, क्या बोलेगा, उसका जरूरत है, उसका पैसा है, लेकिन क्या धरा हुआ है, लेकिन हुकूमत के हिसाब से वो ले सकता है, इसलिए वो टैक्स में फंसा देने वाले हैं। उसे हर चीज में तुमको सूद में गलना पड़ता है, हर चीज में सूद में गलना पड़ता है, कैसे भी कर लीजिए आप, कोई भी चीज कर लीजिए आपको सूद में गलना पड़ेगा, इसलिए हराम से बचेंगे, इंशाअल्लाह हमारा दुआ कबूल होगा। अल्लाह का बड़ा करम है कि अल्लाह ताला हमको बहुत हिफाजत करे, बहुत अल्लाह वाले की बरकत से आगे याद रखिए जो शादी-शुदा में जा रहे हैं ना, अभी कोई गारंटी नहीं कि वो हलाल है कि हराम है, इसलिए खाना तो हलाल होता है, लेकिन वो जो पैसा है वो पहले क्या करते हैं, पहले से बेटी किसकी रहती है ना, उनको पहले से कहते देखो बेटी होती है ना, टेंशन बहुत है, अभी से क्या करो 30 मांगो 50,000, तो 20 साल के बाद इंशाल्लाह तो बेटी की शादी में जो पैसा होगा 5 लाख 10 लाख जो है उठ जाएगा। और आदमी जो है बहुत आदमी मैंने वो कुछ तो नहीं बदला, इसलिए हर चीज का बिहेवियर है थोड़ी मैंने दूसरा मामला तो पूछ लेते हैं, लेकिन ये सब से हम इसलिए हमें पैसे का मामला है ना, हम पूछेंगे इमाम साहब जान लेंगे कि मुफ्ती साहब जान लेंगे कि पैसे रखा है, उसको अंदर से देते हैं, तो उससे जो टाइम आता है वही पैसे से शादी कराते हैं, वही पैसे से खाना खिलाते हैं। मुफ्ती साहब बैठे हैं, कुछ जाएगा आप कितना भी नापाकी को कितना भी अच्छे से इस्तेमाल दीजिए, नापाक नापाक होगा, साफ कर रहा है, आप उसको जमजम में कितना फिल्टर मारिए, कितना गंगा डाल दीजिए और नापाक ही नापाक ही रहेगा, आप जितना भी कर दीजिए। इसलिए शादीशुदा जो जाते हैं आप देख लीजिए, इसलिए हमारे जो इस वक्त जो है हजरत हमको उम्र के इसके रमजान से पहले बनाए गए सब खुलफा जो थे सबको बुलाया गया, हजरत सब खुलफा सबको बुलाकर पर्चा दिए, बाकायदा पर्चा दिए, उसमें लिखे कि दिन का काम क्या करते हो, तुम्हारे घर का हालत क्या है, और सब पूरा इम्तिहान था, पूरा सबका अलग अलग पर्चा लिख बैठे थे, सब उसका लिखे, उसके बाद फिर अंदर बुलाया गया एक एक को, उसके बाद जो लिखे थे उसके बाद सवाल हुआ तुम जो है शादी में जाते हो कि नहीं जाते हो, पहला वो सब पूरा लिखा हुआ था, तुम जो चाहते हो आज बड़े बड़े जो थे निकाह पढ़ाने वाले घर पे नहीं करा, उनको पूछा क्या तुमको वो निकाह में पढ़ाए थे, वहाँ वीडियो कैमरा हुआ था, उसके ऊपर डांट, उसके बाद वो बेचारे भूल से क्या चले गए थे, तो एक तो चले जाते नहीं, लेकिन भूल से निकाह पढ़ा दिए थे, और खबर पहुंच गया हर तुम वहाँ निकाह पढ़ा दिए थे, उसके बाद आप निकाह पढ़ाते थे, तो देखते हैं वसायत नामा दिए हैं कि निकाह पढ़ाना है, ये जबरदस्त होना चाहिए, सबके साथ निकाह पढ़ाओ, यानी सब तो हम नहीं टाइट होंगे फिर कौन टाइट होगा, ऐसे तो गुमराह पर चल जाएंगे ना, हम ये कहेंगे इसमें जाके इसमें पढ़ा देंगे, इसमें मंडप में, इसी तरह वो कहेंगे तालीम तो उसी है कैसे भी चला लेंगे हम, उसको हमको टाइट करना है। याद रखिए जो चीज हराम है शरीयत में हराम है, लेकिन मजबूर अलग है, कैसे वीडियो कैमरा होता है बाहर के जो मुल्क में पाकिस्तान का हो सऊदी का हो, वहां पर जरूरी है कि वीडियो कैमरा ये है हुकूमत की तरफ से, सऊदी में मस्जिद नबवी और इसमें हरमे में बादशाह का हुक्म यह है कि उसको वीडियो जरूरी है, वहाँ वो जो बैन करेंगे ना वीडियो होगा कि बादशाह के खिलाफ कुछ कहते हो कि नहीं, उसके लिए वीडियो होता है। एक जब बादशाह के खिलाफ फौरन लेके तो ये कहते थे, एक बार क्या हुआ कि जो खुतबा देते थे इमाम, वो खुतबा भी उनके तरफ से आता है, अभी जो ऐसा मामला है बादशाह की तरफ से खुतबा आएगा इधर पढ़ के बोलोगे खुतबा, उसके लिए उन्होंने क्या किया बादशाह के खिलाफ है वो भी मामला था, तो बादशाह के खिलाफ खुतबा पढ़ के अपना खुतबा दे दिया, तब दे दिया वो बादशाह ने उनको किडनैप करके कहाँ ले गया अभी तक पता चल जाएगा, राजा का हुकूमत होता है ऐसी होता है, हमारे यहाँ पर अच्छे से है, सऊदी हुकूमत भी ऐसी है तो ज्ञात करते थे, इसलिए वहां पर कोई शरीयत का हुक्म भी भूल वाला के होता है कर सकते हैं। अभी बहुत डरने का मकाम है, बड़े बड़े जगह में भी गड़बड़ चला हुआ है, अल्लाह हमको बचाए इससे, अल्लाह हमको बचाए, इसलिए हमारे बहुत अच्छे से हैं, अल्लाह के फजल से हम तो हिंदुस्तान में है, फिर उसका अच्छा है उड़ीसा में, फिर उसका अच्छा है जामिया के
अल्लाह के दिल है कि ऐसा इशारा है हमारा जावे उलूम जो है हम उसके अंदर से फिर मुफ्ती कलाम आलिम दीन पूरे फंसे हुए हैं। जो दरकार होता है हम मसला पहुंच जाते हैं। माँ खालसा तो उसके लिए बराबरी कर रहे हैं। हम तो दिन में बहुत अच्छे हैं। आप बाहर जाएंगे बहुत बड़े मोहब्बत सब होता है। अल्लाह ताला हमको बात बोलना है। एक वाक्य सुन लीजिए। एक बार हजरत 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 इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह रास्ते में जा रहे थे, उसके पास मेहमान आ गए। मेहमान आ गए उस वक्त जो है वो लेके के खाने के इंतजाम था नहीं। उस वक्त उस वक्त का जो होटल की तरह जाते रहे 5 मिनट पहुंचे। उस वक्त होटल में पहुंचे हम तो कैसा होटल है उस वक्त खाने था नहीं। बोले दूध पिलाओ। एक छोटा सा बच्चा नन्हा मुन्ना बच्चा छोटा से 10 साल 12 साल का बच्चा उसने दूध लेके तो पिलाया। हम कुछ लोग का सका इमाम साहब जो थे लेकिन बच्चे खुश हो गए कि बच्चा को अल्लाह वाले ना वो देख के जानते हैं वो कैसा क्या है होने वाला है। अल्लाह ताला उनके दिल में उनके आंख में सब ये देते हैं तो पता लेते हैं ये अल्लाह वाला बनने है ना क्या है। उसने बच्चे से पूछा बेटा तुम्हारा नाम क्या है? बोले मेरा नाम यूसुफ है। यूसुफ नहीं है नाम याकूब। हाँ मेरा नाम याकूब है। बोले तो आप वालिद का नाम वालिद साहब का इंतकाल हो गया। ऐसे इंतकाल हो गया। बोले तुम यतीम हो क्या? हाँ यतीम। तो यहाँ क्या करते हो? तो मैं यहाँ पर जो ये दूध पिलाता हूँ यहाँ पर रहता हूँ। मुझे 1 दिनार मिलता है उस वक्त मेरी अम्मी को दे देता हूँ। मेरा काम चल जाता है अम्मी का जो हो जाता है। हजरत ने बोला कि इमाम साहब कि तुम 2 दिनार दूंगा तुम मेरे पास जाओ तो वहाँ पर हदीस पढ़ो। ये चले गए दूसरे बच्चे में पढ़ूंगा और यहाँ पढ़ोगे। वो बोले गए पढ़ने लगे। फिर जब वक्त हुआ उनका पैसा देगा 2 दिनार दिए मांग दिए माफ कर दो 1 दिनार कर 2 दिनार। वो शुक्र अदा करने के लिए माँ ने जो होटल पर पहुंची मतलब जो होटल वाले बोली तुम अल्लाह का शुक्र है तुम अल्लाह का शुक्र है तुम 2 दिनार बढ़ा दिए। बोले कौन से 2 दिनार? बेटा तुम्हारा यहाँ है नहीं। उसके तो काम काम करता है वो तो दूसरे का ये तो तुम्हारा बेटा यहाँ है नहीं। उसने क्या कहा है मेरे बेटा पैसा 2 दिनार दिए। बोले जब वो मौलवी के पढ़ता है वहां पर एकदम उसको किया कि वो मौलवी के पढ़ता है। दिमाग में चल गया। जाकर पूछे हजरत इमाम साहब से इमाम साहब आगे खड़े थे अम्मी आई हैं करे और बोले कि बच्चे को क्यों लिया यहाँ पर मारने के लिए आपके दूसरे कितने ही पड़ेगा तो चलने छोड़ दी। वो जब 2 दिनार दिया होटल वहां। फिर 2 दिन के बाद फिर इमाम साहब गए वहां पर दूध पीने के लिए तब पिए। बोले कि बेटा क्या कर पढ़ेगा? हाँ पढ़ूंगा। लेकिन माँ हाथ छोड़ दिए। बोले आज मेरी 5 दिनार दूंगा। बच्चे खुशी हो गए फिर 5 दिनार मिलेगा ना टेंशन नहीं। जब खुशी भी चला गया बच्चे लगे फिर पढ़ना पढ़ने लगे। बहुत अच्छा जैन बच्चा और जाते थे बड़ा आदमी बनने वाला है। फिर माँ खबर पड़ी फिर एक बच्चा ने 5 दिनार दिया। 5 दिनार कब दिया? माँ समझ ली है गड़बड़ हो गया 2 दिनार से 5 हो गया। माँ 5 दिनार लेके आई कि मौलवी क्या चाहती हो मेरे बच्चे को क्या उसका जो आखिरत उसका जो है दुनिया को बर्बाद करोगे वो खाएगा क्या? इमाम साहब जो कह देख माँ ये जो खाएगा बादशाह भी खाएगा नहीं उसके वक्त में। बादशाह भी जो चीज नहीं खाता रहेगा उसको अल्लाह ताला ऐसा चीज खिलाएगा। माँ सुनी चुप हो गई कि ऐसा अल्लाह वाले क्या दिए और सोच के चली गई। फिर छोड़ के चली गई। वो इतना अच्छा पढ़े पढ़ने के बाद तब हजरत इमाम साहब का इंतकाल हो गया। इमाम अबू हनीफा इंतकाल के बाद उनका जो कब जमाना आया वो इतने बड़े आलिम बन गए इतने बड़े बन गए उनको काजी मैंने जो बादशाह जो है वो बहुत बड़ा
أعوذ بالله من الشيطان